जय जगन्नाथ। आज जुलाई 30 तारीख गुरुवार। चलंतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्व कमेंट्रे जय जगन्नाथ लिखंतु। ता सहित आपण को जिल्लारू आम वीडियो देखुछंती आमको कमेंट करी निश्चिंत जणांतु। बैतरणी बुढ़ा बलंग साळंदी ब्राह्मणी रे बन्या। राज्यव्यापी भयंकर बन्या स्थिति उपजुछि। बैतरणी बुढ़ा बलंग साळंदी और ब्राह्मणी नदी और तार शाखा नदी गुड़िकरे बन्या जल प्रभावित होगा फल शताधिक ग्रामर लक्षाधिक परिवार प्रभावित होउछंती। उपर मुंड छत्तीसगढ़ में वर्षा हवा बेले फल महानदी में बन्या आशंका सृष्टि होइछि। चलित वर्ष बैतरणी में बड़ बन्या आसिबा फल केन्दुझर जिलार आनंदपुर उपखंड डीहसाई ब्लॉक विशेष भाव क्षतिग्रस्त होइछि। आनंदपुर घाई हवा सहित हाटडीह ब्लॉक 9 पंचायत 40 ग्रामर 31,000 अधिक लोक प्रभावित होइछंती। परवर्ती खबर। युवकों को प्राणांतक आक्रमण चलीगला जीवन। रास्ता उपरे रक्ताक्त संघर्ष घटी। वर्षा चोटरे जड़े युवकों शोचनीय मृत्यु होता बेले तांकु बंचाइबाकु जाई अन्य जड़े गुरुतर आहत होइछंती। एभली एक चांचल्यकर घटना घटी मयूरभंज जिला बड़साही थाना अधीन दुर्गापुर उपखंड त्रिलोचनपुर ग्राम। त्रिलोचनपुर ग्राम दुसिया सिंह पुओ तोफान सिंह उपरे वर्षारे प्राणात्मक आक्रमण होइथिला। आक्रमण में गुरुतर आहत होई तोफान को मृत्यु घटिथिबार जଣାपड़िछि। परवर्ती खबर। भूमिकंपरे थरिला जापान 18 मृत उद्धार कार्य जारी। शक्तिशाली भूमिकंपरे थरी उठिछि दक्षिण पश्चिम जापान। 7.1 तीव्रतार सह एही भूमिकंप परे कुमामुड़ा अंचल में व्यापक मृत्यु होइथिबा बेले 62 जन आहत होइछंती। ध्वंसावशेष तले फसिथिबा लोकंकु खोजिबा पई उद्धारकारी दल अभियान जारी रखिछि। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी अनुसार जुलाई 28 तारिख अपराह्न प्राय 4:27 मिनिट रे कुमामुड़ा अंचल में एही भूमिकंप होइथिला। भूमिकंप परे प्रथमे सुनामी सतर्कता जारी करा जायतिला, परे ताहा हटाई दिया जायतिला। सबठारु अधिक क्षति कुमामुड़ा प्रदेशर कासिमा सहरर एओन मल्ले होइछि। परवर्ती खबर। 8 नक्सल को आत्मसमर्पण मुंडरे थिला 49 लक्ष। सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर पुलिस निकट में 8 जन नक्सल आत्मसमर्पण करिसेंती। समस्त 8 जन नक्सल झारखंड राज्य में सक्रिय थिले। एमानक मध्यरे 5 जन महिला नक्सल थिला बेले 3 जन पुरुष नक्सल रहिसेंती। बीजापुर जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में एसपी आरसीपीएफ कमांडेंट सम्मुखें एही नक्सल माने आत्मसमर्पण करिसेंती। सेमानक मुंडरे 49 लक्ष टंका पुरस्कार रहितला। सेमाने हेले डीवीसीएम अश्विनी उर्फ लच्छू, रंगा उर्फ मोहन, देवा माडवी उर्फ राहत, एरिया कमिटी सदस्य फगनी पोपम उर्फ रजनी, बुत्री कुंज उर्फ अनुषा और सलमी चंपिया उर्फ जालिनी गत 2 दिन तले झारखंड में रही संगठन परिचालना करथुवा केंद्रीय कमिटी मेंबर रे मिसी बेसरा को पुलिस गिरफ्त करथिला। परवर्ती खबर। मध्याह्न द्वितीय श्रेणी छात्री निखोज। सन्ध्यारे स्कूल पछ पार्श्वर मिला मृतदेह। राजधानी में बड़ अघटन। मध्याह्न खाइबा छुट्टी निखोज होगले द्वितीय श्रेणीर छात्री। सन्ध्यारे मिला निखोज छात्री मृतदेह। भुवनेश्वर में आचार्य बिहार निको पार्क अंचल में एक सरकारी स्कूल कैंपस द्वितीय श्रेणी छात्री श्रेयांशी सिंह मध्याह्न निखोज हो जाते। खाइबा छुट्टी श्रेयांशी गेट बाहर को पड़ाई एने जमापड़ा पर पुलिस अभियोग करते श्रेयांशी बापा माँ। अभियोग पर शहीदनगर थाना पुलिस छानबीन आरंभ करथिला। स्कूल में लगी सीसीटीवी सह कर्मचारी को पचराउचरा करथिला पुलिस। परवर्ती खबर। परिबा दर में निया महंगा माड़े घाइला खाउटी। वर्षार कराल रूपरे पनीपरिबा दर आकाश छुआ। बजार गले डराउछि परिबा दर। बजार गले परिबा दर हुरु हुरु होई बढ़ुछि। लगाण वर्षार प्रभाव परिबा बजार उपरे पड़िछि। आ एबे हांडीशाल उपरे सीधा सड़क माड़ देखिबाकु मिलुछि। केजी पिछा 15 ରୁ 20 टंका वृद्धि घटिछि। विशेषकर कंचा परिबा दर में सते जेपरि निया लागिछि। झुडंगठू आरंभ करी बाइगण पोटल कलरा सबु दर उपर मुहां। जल संपद विभाग सूचना अनुसार महानदी में आसुछि मध्यम धरणर बन्या जल। सेथिपाई परिबा एबे दिनकु दिन बढ़िबार लागिछि, जाहाकु हाथ मारिले 80 ରୁ 100 साधारण परिबा पाई मुंड बोझर कारण पलटिछि। परवर्ती खबर। बैतरणी बुढ़ा बलंग साळंदी ब्राह्मणी रे बन्या। राज्यव्यापी भयंकर बन्या स्थिति उपजुछि। बैतरणी बुढ़ा बलंग साळंदी और ब्राह्मणी नदी और तार शाखा नदी गुड़िकरे बन्या जल प्रभावित होगा फल शताधिक ग्रामर लक्षाधिक परिवार प्रभावित होउछंती। उपर मुंड छत्तीसगढ़ में वर्षा हवा बेले फल महानदी में बन्या आशंका सृष्टि होइछि। चलित वर्ष बैतरणी में बड़ बन्या आसिबा फल केन्दुझर जिलार आनंदपुर उपखंड डीहसाई ब्लॉक विशेष भाव क्षतिग्रस्त होइछि। आनंदपुर घाई हवा सहित हाटडीह ब्लॉक 9 पंचायत 40 ग्रामर 31,000 अधिक लोक प्रभावित होइछंती। परवर्ती खबर। युवकों को प्राणांतक आक्रमण चलीगला जीवन। रास्ता उपरे रक्ताक्त संघर्ष घटी। वर्षा चोटरे जड़े युवकों शोचनीय मृत्यु होता बेले तांकु बंचाइबाकु जाई अन्य जड़े गुरुतर आहत होइछंती। एभली एक चांचल्यकर घटना घटी मयूरभंज जिला बड़साही थाना अधीन दुर्गापुर उपखंड त्रिलोचनपुर ग्राम। त्रिलोचनपुर ग्राम दुसिया सिंह पुओ तोफान सिंह उपरे वर्षारे प्राणात्मक आक्रमण होइथिला। आक्रमण में गुरुतर आहत होई तोफान को मृत्यु घटिथिबार जଣାपड़िछि। परवर्ती खबर।
ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ 18 ମୃତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନ 7.1 ତୀବ୍ରତାର ସହ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 62 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଜାପାନ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:27 ମିନିଟ୍ରେ କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାହା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କୁମାମୋଡା ପ୍ରଦେଶର କାସିମା ସହରର ଏଓନ ମଲ୍ରେ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 8 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 49 ଲକ୍ଷ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ପୁଲିସ ନିକଟରେ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ଥିବାବେଳେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ନକ୍ସଲ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ପି ଆର୍ସିପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡଣ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ଡିଭିସିଏମ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ଓରଫ ଲଛୁ, ରଙ୍ଗା ଓରଫ ମୋହନ, ଦେବା ମାଡବୀ ଓରଫ ରାହତ, ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଫକନି ପୋପମ ଓରଫ ରଜନୀ, ବୁତ୍ରି କୁଞ୍ଜ ଓରଫ ଅନୁଷା ଓ ସଲମୀ ଚମ୍ପିଆ ଓ ଓରଫ ଜାଲିନୀ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହି ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମେମ୍ବରରେ ମିଶି ବେସରାକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ନିକୋ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସିଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀଙ୍କ ବାପା ମା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ଖାଉଟି। ବର୍ଷାର କରାଳ ରୂପରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ବଜାର ଗଲେ ଡରାଉଛି ପରିବା ଦର। ବଜାର ଗଲେ ପରିବା ଦର ହୁରୁ ହୁରୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଜି ପିଛା 15ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦରରେ ସତେ ଯେପରି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କଲରା ସବୁ ଦର ଉପରମୁହାଁ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଜଳ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିଲେ 80ରୁ 100 ସାଧାରଣ ପରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଝର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସାଳନ୍ଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଓ ତାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡିହସାହି ବ୍ଲକର ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଘାଇ ହେବା ସହିତ ହାଟଡିହ ବ୍ଲକର 9 ପଞ୍ଚାୟତରେ 40ଟି ଗ୍ରାମର 31,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ବର୍ଷା ଚୋଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଦୁର୍ଗାପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମରେ। ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁସିଆ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ତୋଫାନ ସିଂ ଉପରେ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରାଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ତୋଫାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ 18 ମୃତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନ 7.1 ତୀବ୍ରତାର ସହ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 62 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଜାପାନ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:27 ମିନିଟ୍ରେ କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାହା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କୁମାମୋଡା ପ୍ରଦେଶର କାସିମା ସହରର ଏଓନ ମଲ୍ରେ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 8 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 49 ଲକ୍ଷ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ପୁଲିସ ନିକଟରେ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ଥିବାବେଳେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ନକ୍ସଲ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ପି ଆର୍ସିପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡଣ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ଡିଭିସିଏମ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ଓରଫ ଲଛୁ, ରଙ୍ଗା ଓରଫ ମୋହନ, ଦେବା ମାଡବୀ ଓରଫ ରାହତ, ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଫକନି ପୋପମ ଓରଫ ରଜନୀ, ବୁତ୍ରି କୁଞ୍ଜ ଓରଫ ଅନୁଷା ଓ ସଲମୀ ଚମ୍ପିଆ ଓ ଓରଫ ଜାଲିନୀ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହି ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମେମ୍ବରରେ ମିଶି ବେସରାକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ନିକୋ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସିଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀଙ୍କ ବାପା ମା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ଖାଉଟି। ବର୍ଷାର କରାଳ ରୂପରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବଜାର ଗଲେ ଡରାଉଛି ପରିବା ଦର। ବଜାର ଗଲେ ପରିବା ଦର ହୁରୁ ହୁରୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଜି ପିଛା 15ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦରରେ ସତେ ଯେପରି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କଲରା ସବୁ ଦର ଉପରମୁହାଁ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଜଳ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିଲେ 80ରୁ 100 ସାଧାରଣ ପରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଝର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସାଳନ୍ଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଓ ତାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡିହସାହି ବ୍ଲକର ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଘାଇ ହେବା ସହିତ ହାଟଡିହ ବ୍ଲକର 9 ପଞ୍ଚାୟତରେ 40ଟି ଗ୍ରାମର 31,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ବର୍ଷା ଚୋଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଦୁର୍ଗାପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମରେ। ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁସିଆ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ତୋଫାନ ସିଂ ଉପରେ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରାଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ତୋଫାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ, 18 ମୃତ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନ। 7.1 ତୀବ୍ରତାର ସହ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 62 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଜାପାନ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:27 କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାହା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କୁମାମୋଡା ପ୍ରଦେଶର କାସିମା ସହରର ଏଓନମଲରେ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 8 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 49 ଲକ୍ଷ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ପୁଲିସ ନିକଟରେ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ଥିବାବେଳେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ନକ୍ସଲ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ପି ଆର୍ସିପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡଣ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ଡିଭିସିଏମ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ଓରଫ ଲଛୁ, ରଙ୍ଗା ଓରଫ ମୋହନ, ଦେବା ମାଡବୀ ଓରଫ ରାହତ, ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଫକନି ପୋପମ ଓରଫ ରଜନୀ, ବୁତ୍ରି କୁଞ୍ଜ ଓରଫ ଅନୁଷା ଓ ସଲମୀ ଚମ୍ପିଆ ଓ ଓରଫ ଜାଲିନୀ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହି ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମେମ୍ବରରେ ମିଶି ବେସରାକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ନିକୋ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସିଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀଙ୍କ ବାପା ମା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ଖାଉଟି। ବର୍ଷାର କରାଳ ରୂପରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବଜାର ଗଲେ ଡରାଉଛି ପରିବା ଦର। ବଜାର ଗଲେ ପରିବା ଦର ହୁରୁ ହୁରୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଜି ପିଛା 15ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦରରେ ସତେ ଯେପରି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କଲରା ସବୁ ଦର ଉପରମୁହାଁ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଜଳ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିଲେ 80ରୁ 100 ସାଧାରଣ ପରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଝର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସାଳନ୍ଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା।
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଓ ତା'ର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡିହସାହି ବ୍ଲକର ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଘାଇ ହେବା ସହିତ ହାଟଡିହ ବ୍ଲକର 9 ପଞ୍ଚାୟତରେ 40ଟି ଗ୍ରାମର 31,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ବର୍ଷା ଚୋଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଦୁର୍ଗାପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମରେ। ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁସିଆ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ତୋଫାନ ସିଂ ଉପରେ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରାଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ତୋଫାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ, 18 ମୃତ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନ। 7.1 ତୀବ୍ରତାର ସହ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 62 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଜାପାନ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:27 କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାହା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କୁମାମୋଡା ପ୍ରଦେଶର କାସିମା ସହରର ଏଓନ ମଲ୍ରେ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 8 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 49 ଲକ୍ଷ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ପୋଲିସ ନିକଟରେ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ଥିବାବେଳେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ନକ୍ସଲ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ପି ଆର୍ସିପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡଣ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ଡିଭିସିଏମ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ଓରଫ ଲଛୁ, ରଙ୍ଗା ଓରଫ ମୋହନ, ଦେବା ମାଡବୀ ଓରଫ ରାହତ, ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଫଗନି ପୋପମ ଓରଫ ରଜନୀ, ବୁତ୍ରି କୁଞ୍ଜ ଓରଫ ଅନୁଷା ଓ ସଲମୀ ଚମ୍ପିଆ ଓ ଓରଫ ଜାରିନୀ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହି ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମେମ୍ବରରେ ମିଶି ବେସରାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ନିକୋ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସିଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀଙ୍କ ବାପା ମା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ଖାଉଟି। ବର୍ଷାର କରାଳ ରୂପରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବଜାର ଗଲେ ଡରାଉଛି ପରିବା ଦର। ବଜାର ଗଲେ ପରିବା ଦର ହୁରୁ ହୁରୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଜି ପିଛା 15ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦରରେ ସତେ ଯେପରି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କଲରା ସବୁ ଦର ଉପରମୁହାଁ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଜଳ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିଲେ 80ରୁ 100 ସାଧାରଣ ପରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଝର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସାଳନ୍ଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଓ ତା'ର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡିହସାହି ବ୍ଲକର ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଘାଇ ହେବା ସହିତ ହାଟଡିହ ବ୍ଲକର 9 ପଞ୍ଚାୟତରେ 40ଟି ଗ୍ରାମର 31,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ବର୍ଷା ଚୋଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଦୁର୍ଗାପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମରେ। ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁସିଆ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ତୋଫାନ ସିଂ ଉପରେ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରାଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ତୋଫାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ 18 ମୃତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନ 7.1 ତୀବ୍ରତାର ସହ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 62 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଜାପାନ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:27 କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାହା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କୁମାମୋଡା ପ୍ରଦେଶର କାସିମା ସହରର ଏଓନ ମଲ୍ରେ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 8 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 49 ଲକ୍ଷ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ପୁଲିସ ନିକଟରେ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ଥିବାବେଳେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ନକ୍ସଲ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ପି ଆର୍ସିପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡଣ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ଡିଭିସିଏମ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ଓରଫ ଲଛୁ, ରଙ୍ଗା ଓରଫ ମୋହନ, ଦେବା ମାଡବୀ ଓରଫ ରାହତ, ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଫକନି ପୋପମ ଓରଫ ରଜନୀ, ବୁତ୍ରି କୁଞ୍ଜ ଓରଫ ଅନୁଷା ଓ ସଲମୀ ଚମ୍ପିଆ ଓ ଓରଫ ଜାଲିନୀ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହି ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମେମ୍ବରରେ ମିଶି ବେସରାକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ନିକୋ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସିଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀଙ୍କ ବାପା ମା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ଖାଉଟି। ବର୍ଷାର କରାଳ ରୂପରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ବଜାର ଗଲେ ଡରାଉଛି ପରିବା ଦର। ବଜାର ଗଲେ ପରିବା ଦର ହୁରୁ ହୁରୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଜି ପିଛା 15ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦରରେ ସତେ ଯେପରି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କଲରା ସବୁ ଦର ଉପରମୁହାଁ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଜଳ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିଲେ 80ରୁ 100 ସାଧାରଣ ପରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଝର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସାଳନ୍ଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଓ ତାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡିହସାହି ବ୍ଲକର ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଘାଇ ହେବା ସହିତ ହାଟଡିହ ବ୍ଲକର 9 ପଞ୍ଚାୟତରେ 40ଟି ଗ୍ରାମର 31,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ବର୍ଷା ଚୋଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଦୁର୍ଗାପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମରେ। ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁସିଆ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ତୋଫାନ ସିଂ ଉପରେ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରାଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ତୋଫାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ 18 ମୃତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନ 7.1 ତୀବ୍ରତାର ସହ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 62 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଜାପାନ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:27 କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାହା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କୁମାମୋଡା ପ୍ରଦେଶର କାସିମା ସହରର ଏଓନ ମଲ୍ରେ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 8 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 49 ଲକ୍ଷ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ପୁଲିସ ନିକଟରେ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ଥିବାବେଳେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ନକ୍ସଲ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ପି ଆର୍ସିପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡଣ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ଡିଭିସିଏମ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ଓରଫ ଲଛୁ, ରଙ୍ଗା ଓରଫ ମୋହନ, ଦେବା ମାଡବୀ ଓରଫ ରାହତ, ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଫକନି ପୋପମ ଓରଫ ରଜନୀ, ବୁତ୍ରି କୁଞ୍ଜ ଓରଫ ଅନୁଷା ଓ ସଲମୀ ଚମ୍ପିଆ ଓ ଓରଫ ଜାଲିନୀ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହି ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମେମ୍ବରରେ ମିଶି ବେସରାକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ନିକୋ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସିଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀଙ୍କ ବାପା ମା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ଖାଉଟି। ବର୍ଷାର କରାଳ ରୂପରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବଜାର ଗଲେ ଡରାଉଛି ପରିବା ଦର। ବଜାର ଗଲେ ପରିବା ଦର ହୁରୁ ହୁରୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଜି ପିଛା 15ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦରରେ ସତେ ଯେପରି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କଲରା ସବୁ ଦର ଉପରମୁହାଁ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଜଳ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିଲେ 80ରୁ 100 ସାଧାରଣ ପରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଝର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସାଳନ୍ଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଓ ତା'ର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡିହସାହି ବ୍ଲକର ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଘାଇ ହେବା ସହିତ ହାଟଡିହ ବ୍ଲକର 9 ପଞ୍ଚାୟତରେ 40ଟି ଗ୍ରାମର 31,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ବର୍ଷା ଚୋଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଦୁର୍ଗାପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମରେ। ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁସିଆ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ତୋଫାନ ସିଂ ଉପରେ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରାଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ତୋଫାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ, 18 ମୃତ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନ। 7.1 ତୀବ୍ରତାର ସହ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 62 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଜାପାନ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:27 କୁମାମୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାହା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କୁମାମୋଡା ପ୍ରଦେଶର କାସିମା ସହରର ଏଓନ ମଲ୍ରେ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 8 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 49 ଲକ୍ଷ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ପୁଲିସ ନିକଟରେ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ଥିବାବେଳେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ନକ୍ସଲ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ପି ଆର୍ସିପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡଣ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ଡିଭିସିଏମ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ଓରଫ ଲଛୁ, ରଙ୍ଗା ଓରଫ ମୋହନ, ଦେବା ମାଡବୀ ଓରଫ ରାହତ, ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଫକନି ପୋପମ ଓରଫ ରଜନୀ, ବୁତ୍ରି କୁଞ୍ଜ ଓରଫ ଅନୁଷା ଓ ସଲମୀ ଚମ୍ପିଆ ଓ ଓରଫ ଜାରିନୀ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହି ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମେମ୍ବରରେ ମିଶି ବେସରାକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ନିକୋ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସିଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀଙ୍କ ବାପା ମା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ଖାଉଟି। ବର୍ଷାର କରାଳ ରୂପରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବଜାର ଗଲେ ଡରାଉଛି ପରିବା ଦର। ବଜାର ଗଲେ ପରିବା ଦର ହୁରୁ ହୁରୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଜି ପିଛା 15ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦରରେ ସତେ ଯେପରି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କଲରା ସବୁ ଦର ଉପରମୁହାଁ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଜଳ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିଲେ 80ରୁ 100 ସାଧାରଣ ପରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଝର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।